All right, good morning, everyone. I hope you all are great. Let me share the screen now. I hope all of you can see the screen. Hello, are you able to see? Farjana, Raihan? Yes, yes, sir. All right. So, the first half of the 18th century. Now, let's know something about the first half of the 18th century. What happened at that time? The 18th century was doubtlessly an age of great prose. ওকে, সো ওই সময়ে 18 সেঞ্চুরিতে অনেক ভালো ভালো গদ্য মানে প্রোজ লেখা হয়েছিল। ম্যাথিউ আর্নল্ড ম্যাথিউ আর্নল্ড was a Victorian poet and he calls this age 18th century a century of prose and suggests that even the poetry of the period was prosaic or versified prose. ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে 18th সেঞ্চুরিতে প্রোজ যে প্রোজ লেখা হয়েছিল মানে সরি যে কবিতা লেখা হয়েছিল কবিতাগুলো মানে পড়লে মনে হয় যেন কবিতা নয়, মনে হয় যেন গদ্য, প্রোজ। হ্যাঁ, প্রোজাইক মানে গদ্যের মতো। কবিতার লাইনগুলো পড়লে মনে হয় যেন গদ্য পড়ছো, প্রোজ পড়ছো। The period, this line, the period has only one great poet, Alexander Pope. All right, Alexander Pope. He is a great poet, and he was there at that time in the 18th century. While it produced prose writers of very high quality, like there were other wonderfully talented prose writers. For example, Edison, as you can see on the screen, Edison, Steele, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Johnson. So they also wrote prose. Okay, the these are some of the notable names. Daniel Defoe was a journalist and pamphleteer. ড্যানিয়েল ডিফো সাংবাদিক ছিলেন এবং উনি প্যামফ্লেটিয়ার ছিলেন, মানে উনি প্যামফ্লেট লিখতেন। প্যামফ্লেট মানে কি? প্যামফ্লেট মিন্স এ ভেরি এ ভেরি স্মল বুক। মনে করো 15 পৃষ্ঠা, 20 পৃষ্ঠা, 30 পৃষ্ঠার বই। খুব ছোট বই, কোনো একটা টপিক নিয়ে তুমি লিখলে, প্যামফ্লেট। Pamphleteer who wrote with extraordinary pleasure and effect on an infinite variety of subjects. So Daniel Defoe wrote about different subjects, different topics. উনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন। And Daniel Defoe, he issued his own journal, the Review, in 1704, which was in several ways the forerunner of the Tatler and the Spectator. So Daniel Defoe, he actually he started his own journal, magazine. ড্যানিয়েল ডিফো ওনার নিজের ম্যাগাজিন ছিল, ম্যাগাজিনের নাম ছিল কি? দ্য রিভিউ। সেটা কবে স্টার্ট করেছিলেন? ইন 1704। আর পরবর্তীতে দ্য ট্যাটলার অ্যান্ড দি স্পেকটেটর, এগুলো ম্যাগাজিন, এগুলো উনি স্টার্ট করেননি, এগুলো অন্যরা স্টার্ট করেছিল। বাট দ্য ট্যাটলার অ্যান্ড দি স্পেকটেটর
These two journals or these two magazines were also much influenced by Daniel Defoe's The Review. Daniel Defoeর যে ম্যাগাজিন যার নাম দ্য রিভিউ, এটা দেখে অনেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ওনারা নিজেদের ম্যাগাজিন শুরু করেছিল। And Daniel Defoe's famous novels like Robinson Crusoe were landmarks in the growth of prose. Robinson Crusoe, very celebrated novel, বিখ্যাত নোবেল রবিনসন ক্রুসো এই উপন্যাসের নাম। And in his writing we see extraordinary minute realism, realistic. His writing is realistic, মনে হয় যেন একদম, মানে ওনার বই পড়লে মনে হবে তুমি বই পড়ছো না, মনে হবে তোমার সামনে ভেসে উঠছে সব ছবির মতো, মানে জীবন্ত মনে হবে। ঘটনাগুলো বইয়ে ঘটছে না, ঘটনাগুলো তোমার চোখের সামনেই ঘটছে। And colloquial style. Colloquial means conversational, everyday style. মানে আমরা ডেইলি একজন আরেকজনের সাথে যেভাবে কথা বলি, তো ওনার উপন্যাসের ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা একদম সিম্পল, মানে মনে হয় যেন তুমি কারোর সাথে কথা বলছো। হ্যাঁ, একটা চরিত্র, উপন্যাসে একটা চরিত্র আরেকটা চরিত্রের সাথে কথা বলছে, তো তখন তোমার মনে হবে যেন তুমি কথা বলছো। হ্যাঁ, একদম সাধারণ ভাষা, কলোকুয়াল স্টাইল, সিম্পল ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ। Now this is a very important part. The most important contribution in 18th century prose has been made by Richard Steele and Joseph Addison. প্রোজের কথা যেহেতু এলো, 18th century prose নিয়ে আমরা কথা বলছি। 18th century prose was enriched mostly by Richard Steele and Joseph Addison's prose writings. রিচার্ড স্টিল নামে একজন লেখক, জোসেফ এডিসন নামে একজন লেখক, ওনারা তখন প্রোজ গদ্য লিখেছিলেন। তো ওনারা গদ্য লিখেছেন এবং 18th সেঞ্চুরিতে ওনারা বিশেষ অবদান রেখেছেন গদ্য লিখে। আর ওনাদের দুটো জার্নাল, পিরিয়ডিক্যাল মানে জার্নাল, ম্যাগাজিন, দে হ্যাড টু ম্যাগাজিনস, নাম্বার ওয়ান দ্য ট্যাটলার, number two the spectator. I have already mentioned these two names. And Richard Steele wrote dramas, but it was due to his essays that he finds his place in literature. রিচার্ড স্টিল উনি নাটকও লিখতেন, কিন্তু উনি নাটকের জন্য বিখ্যাত নন। সাহিত্যে ওনার অবস্থান হয়েছে, মানুষ ওনাকে চিনেছে, জেনেছে ওনার নাটকের জন্য নয়, ওনার প্রবন্ধ, অ্যাসে রচনার জন্য। তো উনি এইসব প্রবন্ধ লিখে আসলে সমাজে কি পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, মানুষকে কি শিখাতে চেয়েছিলেন? রিচার্ড স্টিল wanted to tell the people, teach the people that conduct, behavior, human behavior, manner should be regulated not by the desire for glory but by conscience. Conscience, বিবেক। We should behave by using our conscience. আমাদের বিবেক ব্যবহার করতে হবে সঠিকভাবে। হ্যাঁ, we should be moral, আমাদেরকে নৈতিক হতে হবে। We should be honest, we should be ethical. তো ওনার রচনা, ওনার যে বইগুলো পড়লে আমরা
moral lesson পাই, নৈতিক শিক্ষা পাই। He started his journal, Richard Steele, his journal, The Tatler, in 1709. উনি ওনার ম্যাগাজিন শুরু করলেন 1709 সালে, যার নাম দিলেন দ্য ট্যাটলার। দ্য স্পেকটেটর ইন 1711। আবার আরেকটা ম্যাগাজিন স্টার্ট করলেন 1711 সালে, নাম দিলেন দ্য স্পেকটেটর। অ্যান্ড সেভারাল আদার শর্ট লিভ পিরিয়ডিক্যালস। আরও কিছু ম্যাগাজিন উনি স্টার্ট করেছিলেন, যেমন ধরো দ্য গার্ডিয়ান, দি ইংলিশম্যান, দ্য রিডার অ্যান্ড দ্য প্ল্যাবিয়ান। হ্যাঁ, এগুলো রিচার্ড স্টিল, ছোট ছোট ম্যাগাজিন, যেখানে বিভিন্ন রাইটারের লেখা থাকতো, ওনার লেখা থাকতো, রচনা থাকতো, মানে প্রবন্ধ থাকতো। স্টিল ইজ রিমার্কেবল for his witty prose and humorous style. His characters are also humorous. Steele is remarkable for his witty prose. Witty prose means intelligent prose. What does it mean? It means if you read uh, Richard Steele's essays, you will learn something. The sentences, the lines will make you think deeply. তুমি লাইনগুলো পড়লে, বাক্যগুলো পড়লে, আহ, সেগুলো তোমাকে খুব গভীরভাবে গভীরভাবে ভাবাবে। হ্যাঁ, মানে নতুন কিছু শেখাবে। এমন না যে পড়লে কিছুই শিখলে না, জানলে না, বিরক্ত হলে, এমন নয়। ওনার লেখাগুলো পড়লে তোমার মনে হবে, আরে এই লাইনটা তো, এই শব্দটা তো অসাধারণ, এইভাবে তো ভাবিনি কখনো। হ্যাঁ, উইটি প্রোজ অ্যান্ড হিউমারাস স্টাইল. Humorous style means, humor, sense of humor. So, for example, when you read any novel written by হুমায়ুন আহমেদ, ওনার উপন্যাসগুলোতেও কিন্তু হিউমারাস স্টাইল আছে। হিউমারাস স্টাইল মানে একটা লাইন পড়লে একটু হাসি পায়। হ্যাঁ, কেউ একজন একটা কথা বললো, ডায়লগ বললো, শুনে তোমার হাসি পেলো। তো humorous style makes us, I mean, the lines, the words that make us smile, make us laugh. So Richard Steele, uh, applied the humorous style when writing the sentences in his prose. So as I have already told you, uh, দেখো, কবি সাহিত্যিকরা আসলে কেন লিখেন? ওনারা কি আহ, কাউকে বিপথে যাওয়ার জন্য লিখেন, না কাউকে সঠিক পথে বা সঠিক পথে আনার জন্য, নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য লিখেন? অনেকে হয়তো লিখেন বিপথে, অনেকের লেখা পড়ে অনেকে বিপথে যায়, কিন্তু সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তুমি লিখছো, দেয়ার শুড বি এ মরাল লেসন, there should be something new, something different, there should be something knowledgeable in your writing. So many people will read your writing, they should learn something from it, they should be inspired by it, and your writing should help many people. সবাই, অনেকে বই পড়বে, তোমার বই সবাই না হোক অনেকে পড়বে, ওই বই পড়ে ওরা নতুন কিছু তো শিখতে হবে, তাই না? তা না হলে আর ওই সাহিত্য কর্মের মূল্য কোথায়? তো রিচার্ড স্টিলের যে অ্যাসেগুলো, যেমন ধরো ইসপের গল্প, তোমরা পড়েছো না ছোটবেলায়, যে কচ্ছপ এবং খরগোশের দৌড়? হ্যালো? Yes, sir. Yes, sir. Aesop stories, Greek writer Aesop stories. So there is a moral lesson after every story. প্রত্যেকটা গল্পের শেষে একটা নৈতিক শিক্ষা আছে। হ্যাঁ, যে সরি, যে এটা এটা করো, ওটা করো না। সো ইন ইসপস
story, there is a moral lesson at the end of it, that we should do this, we should not do that, we should not harm others. So something like that. Similarly, Richard Steele's essays. In Richard Steele's essays, we find moral lessons. আমরা নৈতিক শিক্ষা পাই রিচার্ড স্টিলের যে প্রবন্ধগুলো পড়লে। তোমাদের সিলেবাসে আছে, আমরা পড়বো, তখন বুঝতে পারবে যে নৈতিক শিক্ষা উনি কিভাবে দিয়েছিলেন ওনার লেখার মাধ্যমে। And Richard Steele gave importance to courtesy, decency, ভদ্রতা, আদব কায়দা, courage. We should be courageous, we should not be superstitious, আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হব না। ওনার লেখাগুলো পড়লে আমরা এই শিক্ষাগুলো পাই। অ্যান্ড গুড টেস্ট, আমাদের রুচি হবে ভালো। হ্যাঁ, আমরা হব রুচিশীল, রুচিশীল হওয়া উচিত। His essays on children are charming and are full of human sympathy. So when you read his essays about children, বাচ্চাদের সম্পর্কেও উনি অনেক লিখেছেন, অনেক প্রবন্ধ, ওগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ফুল অফ ইমোশনাল ফিলিংস, especially his essays on children. So that was about Richard Steele. Now let's know something about Joseph Edison and his writing. Joseph Edison was famous for drama, poetry, and essays. জোসেফ এডিসন নাটক লিখেছিলেন, কবিতা লিখেছিলেন, প্রবন্ধ লিখেছিলেন। But he is mostly famous for his essays. ওনার রচনা বা প্রবন্ধের জন্য উনি বিখ্যাত বেশি। As an essayist, he is more famous. And Richard Steele and Joseph Edison, Edison and Steele, ওনারা দুজন মানুষ, কিন্তু মনে হয় যেন একই আত্মা। হ্যাঁ, মানুষ দুজন, একই আত্মা। ওনারা ক্লোজ ফ্রেন্ডও বলতে পারো। ম্যাগাজিন, যদিও রিচার্ড স্টিল ম্যাগাজিনগুলো শুরু করেছিলেন দ্য ট্যাটলার অ্যান্ড দ্য স্পেকটেটর, কিন্তু এডিসন এবং স্টিল দুজন মিলেই ম্যাগাজিনগুলো দেখাশোনা করছিলেন, সযত্নে আগলে রেখেছিলেন। So Steele, together with Steele, he protected the periodical essay in the Tatler and the Spectator. And Edison and Steele, they presented a true and faithful picture of the 18th century through their writings. 18th সেঞ্চুরিতে মানুষের চিন্তা ভাবনা কেমন ছিল, মানুষ কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল কিনা, সমাজ কেমন ছিল, মানুষের আচার আচরণ, পোশাক কেমন ছিল, এসব নিয়ে ওনারা লিখেছেন। তার মানে ওনাদের লেখাগুলো ট্রু অ্যান্ড ফেথফুল। Their writings, their essays are true and faithful. Their writings are the mirror, are the picture of the 18th century. ওনাদের এই প্রবন্ধগুলো পড়ো কয়েকটা, তাহলে বুঝতে পারবে 18th সেঞ্চুরিতে মানুষ কেমন ছিল, সমাজ, সংস্কৃতি, খাবার দাবার কেমন ছিল, পোশাক কেমন ছিল, কিভাবে কথা বলতো। ঠিক আছে? And they wanted to change the society, especially they wanted to spread morality. নৈতিকতা, নৈতিক শিক্ষা দেয়া, মানুষকে ভালো পথে আনা। ওনাদের লেখায় এই ধরনের উপদেশ, এই ধরনের কথাবার্তা আছে। এবং সমাজে কোনো পরিবর্তন আনা, সামাজিক কোনো সমস্যা, এইসব নিয়েও ওনারা লিখেছেন। They also wrote about any social issues, and they wanted to change those.
So Edison's essays are actually uh, centered around the imaginary character of Sir Roger D. Coverley. So, Sir Roger D. Coverley, actually, there was no such person at that time. ওই সময় স্যার রজার ডি কাভারলি নামে কোনো মানুষ ছিলেন না। এটা হচ্ছে মূলত একটা কাল্পনিক নাম, একটা চরিত্র আর কি। উপন্যাসে যেমন কাল্পনিক চরিত্র থাকে, এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র। স্যার রজার ডি কাভারলি and hence known as কাভারলি পেপার্স। তো জোসেফ এডিসনের রচনাগুলো, প্রবন্ধগুলো, এগুলোকে বলা হয় কাভারলি পেপার্স। কেন? কারণ ওনার প্রবন্ধে ওই যে স্যার রজার ডি কাভারলি নামে একজন মানুষের কথা ঘুরে ফিরে আসে। ওই মানুষ সত্যিকার ছিলেন না, আমি আবারও বলছি। It's an imaginary name, Sir Roger D. Coverley. So from Sir Roger D. Coverley, the name Coverley Papers has come. Okay. Edison wrote 400 essays in all. 400 essays, you see, it's a great achievement. 400টা প্রবন্ধ লিখেছিলেন এডিসন, বিভিন্ন টপিক নিয়ে, হ্যাঁ, সমাজের কুসংস্কার নিয়ে, এটা ওটা বিভিন্ন টপিক নিয়ে, which are of almost okay of nearly unvarying excellence of style and a wide variety of subject. এক্সেলেন্স ইন স্টাইল, এক্সেলেন্স অফ স্টাইল, স্টাইল এক্সিলেন্ট, এবং সাবজেক্ট বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন টপিক নিয়ে। And most of his compositions deal with the topical subjects. For example, he wrote about fashions, he wrote about headdresses, practical jokes, polite conversation, হ্যাঁ, মানে আমরা একে অন্যের সাথে কিভাবে কথা বলবো পলাইটলি, বিনয়ের সাথে, এগুলো নিয়ে কথা বলেছেন। বিভিন্ন ইস্যু। আবার উনি কথা বলেছেন মানে উনি লিখেছেন প্রবন্ধ। He also wrote essays about immorality, jealousy, হিংসা, prayer, প্রার্থনা, ইবাদত, death, and drunkenness. Drunkenness, matlamo. He touched politics only carefully. Edison, he knew that politics is something, is about, it is a complex topic, politics, and it can give rise to controversy. পলিটিক্স, রাজনীতি তো খুব সেন্সিটিভ ইস্যু, ক্রিটিক্যাল ব্যাপার। তো এটা নিয়ে কথা বললে কেউ খুশি হবে, আবার কেউ রেগে যাবে যে আপনি আমাদের বিরুদ্ধে লিখলেন কেন, বা এইভাবে সমালোচনা করলেন কেন, জেলে যাওয়ারও ভয় আছে। সো এডিসন রাজনীতি নিয়ে লিখেছিলেন, বাট খুব সাবধানে, যাতে কোনো মানে প্রবলেমে না পড়েন। Okay, so I think today I'm not discussing more about it. I will finish this topic in the next class. In the meantime, have you all written your full names and IDs in the chat box? No, sir. Please do that. Yes, sir. Write your full names and IDs as soon as possible. Everyone do that, please.